आज 17 मे 2023 भारतीय संविधानाच्या संदर्भातल्या काही महत्त्वाच्या घडामोडी संदर्भात आपण डिस्कस करतोय. ठीक आहे. येणाऱ्या ज्या सगळ्या काही परीक्षा असतील त्या दृष्टिकोनातून हे थोडंसं डिस्कशन महत्त्वाचं असेल. राज्यपाल, गव्हर्नर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गव्हर्नर अँड चीफ मिनिस्टर, specific powers of state legislative assembly speaker, okay, or the speaker of state legislative assembly, speaker of the Lok Sabha, chairperson of Rajya Sabha, okay, chairperson, vice chairpersons of assembly, council, okay. Then recent judgments by Supreme Court of India and the special powers of the Supreme Court of India, restrictions on the powers of the Supreme Court of India, that is also important. Restrictions, okay, म्हणजे जसं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय की आम्ही म्हणजे महाराष्ट्रातल्या केसच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलं होतं की हा शेवटी निर्णय कोण घेणार, अध्यक्ष घेणार, बरोबर ना, असं म्हटलं होतं ना सुप्रीम कोर्टाने. वी डोंट हॅव दॅट अथॉरिटी, ओके. वी कॅन नॉट इंटरफेअर into the power of the speaker of the state legislative assembly. So तुम्हाला ते थोडंसं मायन्यूट लेवलला बघावं लागेल की what are the powers in Indian Constitution. There is very important concept, check and balance system. Okay. आणि one organization cannot interfere into the authority of another organization or institution. So at times Supreme Court won't interfere into the parliamentary privileges, okay, or the area of parliament, okay. Parliament won't interfere into the power given to the judiciary. Judiciary won't interfere into the legislature won't interfere into executive won't interfere into judiciary. हे अशा पद्धतीचं सगळं आहे. Okay, so this is a check and balance system. You need to understand the authority, power, and at the same time limitations on these institutions. है ना, म्हणजे आपण म्हणतो की प्राइम मिनिस्टर and his cabinet minister, that is council of ministers, they are powerful organs. But at the same time, there are certain limitations on them. Okay, आपण म्हणतो की राष्ट्रपती असतात, मोठं नाव असतं हे. But at the same time, even though they are having power, they are having certain limitations. So both the things you need to consider. तर या अँगलनी थोडासा कमिंग एक्झाम्सच्या दृष्टीने विचार करा की ज्या काही वर्षभरात केसेस झाल्या, जसं मी तुम्हाला आता सांगितलं की what is more important. There was for the entire year conflict between the administrator of a union territory, okay, and chief minister of Delhi, okay. मग त्याच्यामध्ये नेमकं त्या ऍडमिनिस्ट्रेटरचे पॉवर काय आहे. महाराष्ट्रात सुद्धा तो वाद झाला होता, मुख्यमंत्री आणि गव्हर्नर. ठीक आहे. हे थोडंसं बघा, स्पेसिफिकली बघा त्याच्यावरती काय काय पॉसिबिलिटी असू शकते क्वेश्चनची. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. ठीक आहे. रेस्ट ऑफ द थिंग रिलेटेड टू युअर इलेक्शन कमिशन, त्याच्यावरती पण आपण बोललेलोच आहे. इलेक्शन कमिशनच्या संदर्भात पॉसिबिलिटी काय काय असू शकते आयडेंटिफाय करा. इलेक्शन कमिशनचे अधिकार, इलेक्शन कमिशनच्या रेस्ट्रिक्शन्स, and most importantly certain recent controversies also with respect to election commission. So considering those controversies, म्हणजे तुम्ही असं गुगल मध्ये जर सर्च केला की recent controversies related to election commission of India in 2023 to 2022, so they will give you so many inputs. So just go through those inputs. ठीक आहे. तर त्याच्यावरती काम करा. With respect to rest of the articles, what is your understanding? म्हणजे आता मी तुम्हाला स्वतःला विचारेल, जे लोक परीक्षा देणार आहेत आता कमी, तुमच्या दृष्टीने
या कमिंग एक्झाम्स मध्ये सेंट्रलच्या, स्टेटच्या, युपीएससीच्या, बाकीच्या इतर एक्झाम्स मध्ये आर्टिकल्सच्या संदर्भात काय काय महत्वाचं असू शकतं? व्हॉट कुड बी इम्पॉर्टंट विथ रिस्पेक्ट टू कमिंग एक्झामिनेशन? रेस्ट ऑफ द आर्टिकल तुम्ही काय काय आयडेंटिफाय केलेलं आहे मला सांगा, थोडंसं चर्चा होईल आज. Yeah, since most of the students are preparing sincerely and I am expecting positive results from most of the students also. In fact, all of the students. So if you have studied Constitution properly, then what is your understanding related to, or what is your expectations related to questions of polity in coming examination? काय काय वाटतं तुम्हाला महत्वाचं असू शकतं? बोला पटापटा. क्षितिज, काय महत्वाचं असेल येणाऱ्या परीक्षेमध्ये विथ रिस्पेक्ट टू डिफरंट आर्टिकल्स? मयुरी, निलिमा, पूजा, प्राजक्ता, अमित, आयुषी. तर फंडामेंटल राईट्स हे सगळ्यात कॉमन क्वेश्चन्स असतात आर्टिकल्स मध्ये. ठीक आहे ना, बट विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राईट स्पेसिफिकली एनी like have you identified that they may ask you question related to this specific article? Not really, sir. Like right to equality, right to freedom, ते सगळे आर्टिकल्स. तर आहेच ना, आर्टिकल 12 पासून सगळं आहे. 12, 13, 14, 15, 16 खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. सर अँटी डिफेक्शन लॉ. हा, अँटी डिफेक्शन वेगळा मुद्दा झाला. आय एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राईट्स. मूलभूत अधिकारांच्या संदर्भात काय काय महत्वाचं असू शकतं? सर राईट टू रिलीजियन हे आर्टिकल इम्पॉर्टंट. राईट टू रिलीजन. ओके, राईट टू रिलीजन वरती क्वेश्चन्स पॉसिबल आहेत, असू शकतात. ठीक आहे, राईट टू रिलीजन. राईट टू रिलीजन. ओके, काय काय आहे राईट टू रिलीजन मध्ये? विच आर्टिकल्स आर इम्पॉर्टंट? एकदा थोडासा रिव्ह्यू घेऊन घेऊ आज. एक एंटायर कॉन्स्टिट्यूशनचा रिव्ह्यू घेऊ आपण. रोशन, क्या लगता है तुम्हें? रोशन आहे का? ठीक आहे सर. काय काय आर्टिकल 21 पण आहे ना इम्पॉर्टंट? आर्टिकल 21 तर ऑलवेज इम्पॉर्टंट आहे, पण काही स्पेसिफिक केसेसच्या संदर्भात आर्टिकल 21 इज ऑलवेज इम्पॉर्टंट. राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी. हो सर, पण आता ते क्रिमिनल प्रोसिजर कोड मध्ये सध्या ते हे चालू आहे ना. हा, सुप्रीम कोर्टचं बेलच्या रिलेटेड, तर ते आर्टिकल 21 आणि 22. हो, आर्टिकल 20, 21, 22 तिन्ही आर्टिकल व्यवस्थित बघून घ्या. व्हॉट इज 20? व्हॉट इज आर्टिकल 20? Protection respect of conviction. Protection with respect to conviction. Okay. 21 is right to life and personal liberty. त्याच्यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी येतात. ओके, राईट टू प्रायव्हसी, राईट अगेन्स्ट फोन टॅपिंग, ओके, राईट टू स्लीप, राईट टू हेल्दी एन्व्हायरमेंट, असं सगळंच त्याच्यामध्ये येतं. ठीक आहे, खूप साऱ्या गोष्टी येतात. राईट अगेन्स्ट हँडकफिंग, खूप साऱ्या गोष्टी येतात. ठीक आहे. व्हॉट इज आर्टिकल 22? Against arrest and detention. हा. What is difference between Article 20 and 22? काय डिफरन्स आहे? 20 आणि 22 मध्ये काय डिफरन्स आहे? What is difference between Article 20 and 22? And these 20, 21, 22 all are related to your
प्रॅक्टिकल लाईफ, रेग्युलर लाईफ त्याच्याशी असोसिएटेड असते. काय डिफरन्स आहे 22 आणि 20 मध्ये? तर आर्टिकल 22 हे प्रिव्हेंटिव्ह डिटेक्शन्स देते, म्हणजे राईट टू इन्फॉर्मेशन, राईट टू कन्सल्ट. हा, तर आपण कोणी अक्युज्ड असेल त्याच्यासाठी, आणि ते राईट 20 आहे तो ते लीगल ते पनिशमेंटच्या अगेन्स्ट आहे, जसं नो डबल जिओपेड्री आणि नो सेल्फ इन्क्रिमेशन आणि एक्सो पोस्ट फॅक्टो लॉ देतो तो. ओके. आणखी कोणाला काही बोलता येईल त्याच्यावरती? 20. सर 20 मध्ये जो आरोपी असतो त्याचे जे राईट्स असतात त्याचं संरक्षण असतं. आणि 22 मध्ये जो ऑलरेडी आरोपी असतो किंवा कोणत्या त्याच्याकडून कुठला दंगा वगैरे होऊ नये त्याच्यासाठी त्याला अगोदरच अरेस्ट वगैरे करतात, असं काहीतरी सर 22. आता असं काहीतरी आहे असं नाही चालणार. तर त्याच्यामध्ये 2 टाईप आहे, एक पुनेटिव्ह आणि एक प्रिव्हेंटिव्ह. प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन आणि एक प्युनिटिव्ह डिटेन्शन. बघा आता ज्या लोकांची एक्झाम्स आहेत त्यांचं रिव्हिजन इतकं फास्ट पाहिजे की तुम्हाला तुमच्या फिंगर टिप्स वरती असल्या पाहिजे ह्या गोष्टी. म्हणून मी तुम्हाला सांगतो व्हॉट इज डिफरन्स बिटवीन पुनेटिव्ह डिटेन्शन अँड प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन. Punitive detention and preventive detention. What is difference? तर एकाला पनिशमेंट आफ्टर द ट्रायल देतात आणि एकाला विदाउट ट्रायल पनिशमेंट देतात. म्हणजे आता प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शनच्या तर खूप साऱ्या केसेस असतात ना आपल्या इकडे प्रॅक्टिकल याच्यामध्ये. समजा एखादा जो आहे की तो भाषण देतो. कसं भाषण देतो? चिथावणीखोर. Some person is giving speech which is violent, which is against some religion, and which may responsible for creating some communal conflicts. So that time, or there are sometimes political leaders. Okay, so if they are police persons, if they are having this suspicion that whatever speech they are giving, so it will create a violent atmosphere in the society. So that time there is a preventive detention. ठीक आहे, बऱ्याचशा केसेस. आणि पुनेटिव्ह जो आहे तर तो त्या व्यक्तीने गुन्हा केला, त्याच्यावरती ट्रायल झालं आणि त्याच्यानंतर सिद्ध झालं तर त्यावेळेस तो पुनेटिव्ह डिटेन्शन आहे. तर हे छोट्या छोट्या गोष्टींना तुम्ही लक्षात ठेवा. आता म्हणजे ह्या काही गरज नाही. आणि प्रोटेक्शन आर्टिकल 20 दॅट इज प्रोटेक्शन अगेन्स्ट आर्बिटरी अँड एक्सेसिव्ह पनिशमेंट. ठीक आहे. सो याच्यामध्ये धिस इज अप्लिकेबल टू all persons. This is applicable to the citizen of India. This is applicable to a foreigner. Okay, or this is applicable to legal person. What is definition of legal person? Legal person म्हणजे काय? कुठलाही ऑर्गनायझेशन किंवा कंपनी. कुठला ऑर्गनायझेशन, कंपनी, इन्स्टिट्यूशन, दॅट इज अ लिगल पर्सन. जी रजिस्टर्ड असेल ती लिगल पर्सन असण्यासाठी ती रजिस्टर्ड असणं आवश्यक आहे. त्याचं गव्हर्नमेंटकडे रजिस्ट्रेशन असणं आवश्यक आहे. तर कुठल्याही व्यक्तीला मनमानी अटक करता येत नाही. त्याला मनानुसार अतिरिक्त त्यांनी खून केला असेल तर खुनाची शिक्षा होणार. रेप केला असेल तर रेपची शिक्षा होणार. चोरी केली असेल तर चोरीची शिक्षा होणार. असं नाही होणार की चोरी केली आणि शिक्षा त्याला खुनाची झाली, असं नाही होणार. ठीक आहे. तर हे
थोडेसे लक्षात ठेवा. Then we have, like, see, Article 21 is again very important. And with respect to Article 21, you would find so many things which are happening in and around your society. बऱ्याचशा गोष्टी तुम्ही समाजामध्ये बघत असता, है ना. आता जसं याच्यामध्ये मी आत्ताच बोललो की राईट टू डिसेंट एन्व्हायरमेंट, ते पोल्युशन फ्री वॉटर, एअर, ठीक आहे, हॅझर्डस इंडस्ट्रीज पासून सुरक्षा वगैरे. आता या केसेस तर कितीतरी येत असतात ना, त्याच्यावरती कितीतरी गोष्टी पास होत असतात दरवर्षी. कुठेतरी कुठला तरी आयोग निर्माण होतो, कुठेतरी कुठल्या तरी आयोगाने एखादा जजमेंट दिलेला असतो. सो यू नीड टू सी ऑल दिस थिंग्स. ओके, आता याच्यामध्ये आणखी काही गोष्टी आहे. राईट टू लाईव्हलीहूड. आता लाईव्हलीहूडच्या संदर्भात राईट टू लाईव्हलीहूड म्हणजे तुम्हाला अर्न करण्याचं स्वातंत्र्य आहे. आर्टिकल 21. ओके, आजीविका ज्याला आपण म्हणतो, अर्न, ओके, फॉर युअर लाईफ. ओके, you cannot violate a right of a person or his livelihood. Okay, you cannot violate a privacy of a person. You cannot violate a right to shelter of a person, right to health of a person. आता बघा, हेल्थच्या संदर्भात, शेल्टरच्या संदर्भात, प्रायव्हसीच्या संदर्भात आपण कितीतरी उदाहरणं बघतो समाजामध्ये. आता तुम्हाला ते आयडेंटिफाय करावं लागतील. म्हणजे या कंडिशनला कसं ना की प्रॅक्टिकल युटिलिटी ऑफ राईट टू लाईफ. ओके, राईट टू लाईफ अँड पर्सनल लिबर्टी. ओके, राईट टू फ्री लिगल एड. रिसेंटली तुम्हाला माहिती असेल की राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंचा एक छोटासा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. व्हॉट शी मेन्शन in that video that in our country there are thousands and lakhs of persons, those who have been jailed, okay, because of no as such reason, no confirmed reason. कच्चे कैदी माहिती आहे तुम्हाला? कच्चे कैदी म्हणजे they are not what you can say, these people, they are not hardcore criminals. म्हणजे कोणीतरी एखाद्याचं पाकिट मारलं असेल, कोणीतरी होऊ शकते, कुठेतरी छोटं मोठं भांडण झाले असेल, त्या भांडणामध्ये कोणाला तरी अरेस्ट झाली. मग हे काही खूप अट्टल गुन्हेगार असतात का खुनाचे वगैरे? तर त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती की मेजॉरिटी ऑफ द prisoners or majority of the inmates, those who have been into imprisonment, so they are without any reason as such. And unfortunately, these people belong to minority communities. They belong to the backward communities, former untouchable communities, and there is no proper plan for these people. म्हणजे आपल्याकडे यांच्या एम्पॉवरमेंटच्या संदर्भात किंवा या लोकांच्या संदर्भात काही विशेष प्लॅन आपण करत नाही, त्याच्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली होती. ओके, सो हे खूप महत्वाचं आहे, हे लक्षात घ्या. ओके, सो राईट टू लाईव्हलीहूड, राईट टू प्रायव्हसी, राईट टू शेल्टर. आता राईट टू शेल्टरच्या संदर्भात तुम्हाला स्वस्त घरांच्या जाहिराती वगैरे येत असतात. जसं महाराष्ट्रामध्ये माडा आहे, सिडको आहे ना, येतात ना. ते त्याच्यामध्ये कधी कधी तुम्हाला खूप साऱ्या गोष्टी घडताना दिसतात. म्हणजे स्वस्तच्या नावाखाली ते महाग विकल्या जातं किंवा काहीतरी तिथे प्रॉब्लेम्स होतात, करप्टेड प्रॅक्टिसेस होतात. सो वाय दीज पॉलिसीज कमिंग अप? Okay, why these policies coming? Because ultimately it is mentioned in the constitution, right to shelter. म्हणजे why government is doing all these kind of policies? Why government is taking initiative about all these kind of policies? So again, Article 21, right to shelter, right to health, and right to health. आता right to health च्या संदर्भात आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की ड्युरिंग पॅन्डेमिक we were very much lacking with respect to right to health. Okay, म्हणजे आपल्या इकडे एंटायर हेल्थ सिस्टीम कोलॅप्स झाली होती खूप ठिकाणी. मग आता सुद्धा तुम्हाला हेल्थच्या संदर्भात असे इश्यूज येत असतील, ज्या गो थ्रू दोज इश्यूज. ओके, व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? ओके, गव्हर्नमेंटने आता काही इनिशिएटिव्ह घेतले आहेत का? ओके, कुठे काही मेजर इनिशिएटिव्ह घेतले गेलेले आहेत का कुठल्या स्टेटमध्ये, स्टेट गव्हर्नमेंटद्वारा किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटद्वारा? दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, तर हे खूप सारं आहे याच्यामध्ये. फ्री लिगल एड आहे,
एकांत कारावास नको, स्पीडी ट्रायल पाहिजे, हँडकपिंग नको, इनह्युमन ट्रीटमेंट नको, ठीक आहे, बॉन्डेड लेबर सिस्टम नको, कस्टोडियल हॅरासमेंट नको, ठीक आहे, अँड देन ऑल डिसेन्सी अँड डिग्निटी. आता डिसेन्सी अँड डिग्निटी, राईट ऑफ वुमेन, ओके, राईट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विथ डिसेन्सी अँड डिग्निटी. आता महिलांच्या संदर्भात कितीतरी आपल्या इथे इव्हेंट घडत असतात है ना. खूप साऱ्या महिलांचे प्रश्न, खूप सारे त्यांचे इश्यूज, त्यांच्या फंडामेंटल राईटच्या व्हायलेशनचे इश्यूज, त्यांच्यावरती ॲट्रॉसिटीच्या इश्यूज, ओके, त्यांच्या हेल्थचे इश्यू, शिक्षणाचे इश्यू, रोजगाराचे इश्यू. देर आर सो मेनी इश्यूज. ओके, सो यू नीड टू आयडेंटिफाय द इश्यूज रिलेटेड टू विमेन ऑल्सो. ठीक आहे. आणि राईट ऑफ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, राईट टू ऑपॉर्च्युनिटी, राईट टू स्लीप, राईट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉईज पोल्युशन. ओके, हे सगळं याच्यामध्ये येतं. थोडंसं व्यवस्थित बघून घ्याल. राईट अगेन्स्ट अनटचॅबिलिटी, आर्टिकल 17 जे आहे त्याच्यावरती काही तुम्ही आयडेंटिफाय केलंय का या वर्षभरामध्ये? म्हणजे राईट अगेन्स्ट untouchability or abolition of the untouchability, we can say article 17. Have you checked anything related to this article? Have you studied SC/ST Prevention of Atrocities Act? अभ्यास केलाय का त्याचा? SC/ST Prevention of Atrocities sir. Act. अभ्यास करा त्या ऍक्टचा. व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी रेग्युलरली, लाईक दिस इज ऍक्ट विच इज important for all kinds of examination on regular basis. Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act. Okay, यावरती मी बरेचदा सांगत असतो, महत्वाचा आहे. आणखी रेफर करा की वर्षभरामध्ये कुठले कुठले क्राइम्स म्हणजे महत्वाच्या घटना, ओके, विच इम्पॉर्टंट क्राइम्स हॅपन इन इंडिया अगेन्स्ट द backward communities, okay, specifically scheduled caste and the scheduled tribes. So make a list, checklist बनवा, एक लिस्ट बनवा त्याच्यावरती की वर्षभरामध्ये शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईब्सच्या संदर्भात भारतामध्ये 2022 आणि 2023 मध्ये कुठले कुठले क्राईम्स झाले, त्याच्यामध्ये कोर्टाचे कुठले जजमेंट्स आले, ओके, कुणाच्या काही कस्टोडियल डेथ झाल्यात का, यावरती थोडस एक जरा सर्च करा. यू कॅन गो ऑन द वेबसाइट ऑफ नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो. जस्ट सर्च, ओके, हॅव अ सर्च की crimes in 2022 to 2023 against the scheduled caste or scheduled tribes, okay, in India. ओके, त्याच्यावरती थोडंसं सर्चिंग करा. त्या माध्यमातून तुम्हाला बरेचसे इनपुट्स मिळतील. याच्यावरती काम करणं गरजेचं आहे. ओके, आता ट्रायबल्सचा इश्यू आला म्हणून मणिपूरचा इश्यू आला. तुम्हाला माहिती असेल की UPSCनी मला वाटतं आज की कालच नोटिफिकेशन एक दिलंय की जे मणिपूरचे जे स्टुडंट्स आहेत ज्यांचं सेंटर इम्फाल होतं, तर मणिपूरचं सेंटर आता दुसरीकडे म्हणजे दुसरे जे दिल्ली पासून तर like including Delhi and other states of India, okay, few other neighboring states of India. So the students of Manipur, they can have their exam center in nearest states. ठीक आहे. तर आता what is the issue of Manipur? Recently मणिपूर मध्ये जे झालं तो विषय काय होता? What was that issue? Manipur. That is tribal issue, that is related to tribes. Tribes शी related आहे ना तो issue. Yes, sir. ट्रायबल कम्युनिटीज मध्ये तिथल्या ज्या ट्रायबल्स आहेत त्यांच्यामध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम सुरू आहे, असंच काहीतरी आहे. अनिश, आयुषी,
आपल्याला तयार राहावं लागेल प्रत्येक प्रश्नाच्या उत्तरासाठी. मल्टी डायमेन्शनल अभ्यास करणं आवश्यक असतं. एक्झाम छोटी असो मोठी असो, मल्टी डायमेन्शनल अभ्यास करावा लागेल. मणिपूरचा इश्यू काय आहे? वेदिका, रिसेंट इश्यू ऑफ मणिपूर. ट्रायबल्सचाच इश्यू आहे ना तो, की नाही आहे? येस सर, ट्रायबलचाच आहे. काय इश्यू आहे तो? सर ते मैत्री कम्युनिटी म्हणून कम्युनिटी आहे, त्यांना एसटी स्टेटस हवा आहे, त्यासाठी त्यांचं हे चालू आहे. बाकीच्यांनी यावरती थोडस just try to identify what is the issue at Manipur. Recent clashes in Manipur. Accordingly, आता तुम्हाला काय प्रश्न येऊ शकतो माहिती आहे का? तुम्हाला सगळ्यांसाठी एक असाइनमेंट आहे. भारतातल्या डॉमिनेटिंग ट्राइब्सची एक लिस्ट काढायची. डॉमिनंट ट्राइब्स इन इंडिया, important tribes in northeast India. Okay. तुम्हाला खूप काढायची काही गरज नाही, कारण ऑलरेडी गुगल मध्ये तुम्ही टाकलं की येऊनच जातं ती लिस्ट. तुम्हाला फक्त त्याच्यावरती काम करायचं आहे. सेकंड, तुम्हाला करावं लागेल की कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉंग द ट्राइब्स, म्हणजे सगळे आदिवासी जरी असले तरी आदिवासींमध्ये भांडणं होत नाही अशातला भाग नाही. ओके, म्हणजे वन ट्राइब इज फायटिंग विथ अनदर ट्राइब. तर ते पण बघा. दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. समजतंय का मी काय म्हणतोय तुम्हाला? ते जे देतोय मी तुम्हाला त्याच्यावरती काम करायचं आहे तुम्हाला. मी आता डायरेक्शन्स देतो, काही काही महत्वाचे डायरेक्शन्स. ओव्हरऑल आता कॉन्स्टिट्यूशन आपण डिस्कस करतोय. अच्छा, लास्ट 2 years मध्ये, 2 to 3 years मध्ये एक महत्वाचा मुद्दा होता, ओबीसी जनगणना किंवा जाती आधारित जनगणना. महत्वाचा मुद्दा होता की नाही, जाती आधारित जनगणना. त्याच्यावरती काही माहिती आहे तुम्हाला? सेन्सस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. सेन्सस इज इम्पॉर्टंट टॉपिक. सेन्सस, जनगणना महत्वाचा टॉपिक असतो. सेन्सस सर 2011 चे सेन्सस का? नाही, आता या वर्षीचं जे 21चं जे सेन्सस चालू आहे ना, त्याच्यामध्ये एक महत्वाचा इश्यू येत होता. अनेक जे हे आहेत पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियातल्या, त्यांनी रेज केलं होतं की देअर शुड बी सेन्सस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. जाती आधारित जनगणना व्हायला पाहिजे असा हे केलेला होता, आणि त्याच्यावरती विशेष काही काम झालं नाही. ठीक आहे, तर ते कास्ट बेस्ड सेन्सस हे थोडस एक बघा. ओके, द इश्यू ऑफ कास्ट बेस्ड सेन्सस याच्यावरती थोडं बघा. ओके, आणखी महत्वाचे मुद्दे जसं EWS रिझर्वेशनचा मुद्दा जो आहे त्याच्यावरती आधी आपण बोललो होतो. EWS रिझर्वेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय गव्हर्नमेंट मेड अ लॉ and government enacted that EWS reservation since 2019. So you need to identify the criteria for availing EWS reservation.
all the provisions of EWS reservation. At the same time, in the recent Supreme Court judgment, म्हणजे याच्यावरती आपण आधीच चर्चा केलेली आहे, that EWS reservation sanctioned by Supreme Court of India, they validated this EWS reservation. त्याच्यामुळे EWS reservation पार्लमेंटचा स्टँड, त्याच्यावरचा आधीचा आणि त्याच्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाचा स्टँड, कोणाचं बेंच होतं याच्यावरती पण माहिती काढायची तुमच्याकडे ते असलं पाहिजे. ठीक आहे. त्यानंतर महत्वाचं आणखी काय काय असू शकतं, जसं मगाशी कोणीतरी बोललं की फ्रीडम ऑफ रिलिजन. सो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 याच्यावरती तुम्हाला काम करावंच लागेल, है ना. बऱ्याचदा काय होतंय की तुम्हाला माहिती असेल की we are in a phase of right now we are in a phase of some sort of communal conflicts. Okay, our politicians and the members of political parties, one or another way, they are trying to what we can say arouse religious sentiments and to create communal conflict in the society. बरोबर. म्हणजे तुम्हाला आता अलीकडे दिसत असेल की काही ना काहीतरी इश्यूज, धार्मिक मुद्द्यांवरून इश्यूज, म्हणजे इकडे कुठला तरी खूप चांगला महत्वाचा मुद्दा सुरू असतो, लगेच तुम्हाला दिसतं की कुठेतरी धार्मिक मुद्द्यावरून दोन जातीचे लोक, दोन धर्माचे लोक एकमेकांच्या विरुद्ध उभे राहतात. आता हे जे क्रिएशन्स आहेत ना, हे खूप मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. कन्सिडरिंग दीज थिंग्स, व्हॉट इज अ राईट टू फ्रीडम, दॅट इज इम्पॉर्टंट. ओके, मग धर्माचा अधिकार, धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार नेमकं काय आहे, तर ते आर्टिकल 25, 26, 27, 28 हे तुम्हाला बघावं लागेल. त्याला नुसता त्याला बघायचं नाही. सो यू जस्ट लिंक अप रिसेंट इश्यूज अँड द प्रोव्हिजन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, कारण हे महत्वाचं आहे. खूप साऱ्या ठिकाणी आता तुम्हाला अशा काही कॉन्फ्लिक्टिंग गोष्टी ज्या आहेत तर त्या दिसत असतात. ते कम्युनल वातावरण किंवा टेन्स वातावरण जे आहे तर ते थोडंसं दिसतं. So you just need to understand those things. So Article 25, freedom of conscience, profession, practice, propagation of religion. Okay, Article 26 is related to freedom to manage religious affairs. कसं मॅनेज केलं जातं. Article 27 is taxation, freedom from taxation for promotion of religion. And Article 28, this is most important article. Article 28 is most important. Article 28 मध्ये काय म्हटलंय की freedom from attending religious instructions, freedom from attending religious instructions. ओके, आणि मग त्याच्यामध्ये एक हे केलेलं आहे की कुठल्या रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्स, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स मध्ये रिलिजियस टीचिंग देता येतं आणि कुठल्या नाही. तर मोर ओव्हर असं असतं कि if a institution is government institution, then nobody can impart religious education in that government institution. Okay, but with respect to what you can say private institutions, okay, they are having permission up to certain extent. ठीक आहे, तर ते थोडंसं तुम्हाला बघावं लागणार आहे. राईट. त्याचबरोबर कल्चरल आणि एज्युकेशनल राईट्स जे आहेत मायनॉरिटीजचे. ओके, आर्टिकल 29 अँड आर्टिकल 30. सो बोथ द राईट्स आर अगेन इम्पॉर्टंट कन्सिडरिंग कमिंग एक्झामिनेशन. यावरती तुम्हाला काम करावं लागेल. रीट्स वरती
बघून घ्याल. रीट्स महत्वाचे आहेत. ऑलवेज इम्पॉर्टंट रीट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल रीट्स. व्हॉट इज द बेसिक पर्पज बिहाइंड रीट? बेसिक पर्पज बिहाइंड रीट. रीट कशासाठी असतात? रीट पिटिशन म्हणतो आपण. रीट किंवा रीट्स दाखल करणे कशासाठी असतात? रीट्स रीट्स कशासाठी असतात? रीट्स या तुम्हाला न्याय देण्यासाठी असतात. तुमच्या मूलभूत अधिकारांचं रक्षण करण्यासाठी असतात. आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 ऑलवेज इम्पॉर्टंट. Article 32, Article 226, always important. Don't forget. Article 32, heart and the soul of Constitution. Statement given by Dr. Babasaheb Ambedkar. Okay. Article 32, directly you can approach to the Supreme Court of India. Article 226, you can directly approach to the High Court of India. ठीक आहे. तर रीट्स महत्वाचं आहे. अशा केसेस आयडेंटिफाय करण्याचा प्रयत्न करा. हायकोर्ट्स म्हणा की सुप्रीम कोर्टाच्या, की ज्याच्यामध्ये रिसेंट काही केसेस मध्ये याचा प्रयोग झालेला आहे. जस्ट ट्राय टू आयडेंटिफाय. ठीक आहे. आता याच्यानंतर थोडस आपण काही महत्वाचे आर्टिकल्स असतात कॉन्स्टिट्यूशन मधले, ज्यावरती थोडस लक्ष नसतं बरेचदा. तसे काही आर्टिकल्स थोडे डिस्कस करू आपण. ओके. तुमच्यापैकी आता सगळ्यांचा जे एक्झाम्स देत आहेत त्यांचा अभ्यास झालाय असं समजतो मी, आणि म्हणून हे करतो. तुमच्या पब्लिक सर्व्हिसेसचे रिलेटेड जे आर्टिकल्स आहेत ते तुम्हाला सगळे माहिती असले पाहिजे. ओके. पब्लिक सर्व्हिसेस. व्हॉट इज आर्टिकल 312? आर्टिकल 312 काय आहे? Public service. ऑल इंडिया सर्व्हिसेस. ऑल इंडिया सर्व्हिसेस. Creation of new service. What is Article 312A? A काय आहे? A. 312 ऑल इंडिया सर्व्हिसेस आहे. 312A is related to power of parliament to vary or revoke conditions of service of officers of certain services. म्हणजे काही सर्व्हिसेसचे जे ऑफिसर्स असतात त्यांच्या ज्या सर्व्हिस कंडिशन्स असतात त्यांच्यामध्ये काही बदल करणे. आर्टिकल 312A येऊ शकतं कधी कधी, है ना? येऊ शकतं कधी कधी. आर्टिकल 315, 315. 315, व्हॉट इज 315? राज्य लोकसेवा आयोग. आणि संघ लोकसेवा आयोग नाही का? युनियन आहे संघ राज्य आणि राज्यांसाठी. हा, युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन अँड स्टेट पब्लिक सर्व्हिस कमिशन. दॅट इज पब्लिक सर्व्हिस कमिशन फॉर द युनियन अँड द स्टेट. ओके. आर्टिकल 315. 315 तर तुम्ही विसरायचंच नाही. UPSC. हा, 315 तर विसरायचंच नाही तुम्ही. 315 जर विसरले तर तुम्ही तयारी करून सोडून द्यायचं. UPSC आणि MPSC हे जे शब्द आहेत किंवा UPPCS, BPSC हे जे शब्द आहेत यांचं ओरिजिन जे आहे दॅट इज इन 315. ओके. 315. हा, तर ते बघा. त्याच्यानंतर आर्टिकल 320 विच इज रिलेटेड टू फंक्शन्स ऑफ पब्लिक सर्व्हिस कमिशन. ओके. आर्टिकल 321. म्हणजे हे काही काही असे आर्टिकल्स आहेत की युजली आपण
वाचायचं सोडून देतो. बिफोर एक्झामिनेशन यू शुड रिवाइज ऑल दीज आर्टिकल्स. 3दा वाचा, 2दा वाचा, 4दा वाचा, है ना. सो आर्टिकल 315 माहिती आहे आपल्याला, पण आर्टिकल 320 माहिती असली पाहिजे. फंक्शन्स ऑफ पब्लिक सर्व्हिस कमिशन. 321 पॉवर टू एक्सटेंड फंक्शन्स ऑफ पब्लिक सर्व्हिस कमिशन. ओके. त्याच्यानंतर आर्टिकल 323 रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्व्हिस कमिशन. रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्व्हिस कमिशन. रिपोर्ट्स काय, तर जे काही त्यांचा अहवाल असेल तो ते सादर करतात. तर हे आर्टिकल्स पण लक्षात ठेवा. 315, 320, 321, 330, 323. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता ट्रायब्युनल्स वरती क्वेश्चन्स येऊ शकतात कधी कधी. ट्रायब्युनल्सची कन्सेप्ट काय आहे? ट्रायब्युनल्स म्हणजे काय? व्हॉट इज ट्रायब्युनल्स? कॅट आणि मॅट म्हणतो आपण. कॅट सेंट्रल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल अँड मॅट म्हणजे समजा महाराष्ट्रासाठी महाराष्ट्र ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल. काय असतं ट्रायब्युनल? सर ते इन्स्टिट्यूट्स ज्याच्या लॉस हे डिफाईन करतात. कशाचे लॉस? वाय ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल्स? सर स्पेसिफिकली त्या गव्हर्नमेंट सर्वंटच्या केसेस डील करतात. हा हो. ओके. सो आर्टिकल 323A बघा. आर्टिकल 323 दॅट इज रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्व्हिस कमिशन, अहवाल. आर्टिकल 323A ट्रायब्युनल, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल. 323B ट्रायब्युनल्स फॉर अदर मॅटर्स. ओके. सो आपण म्हणतो ना लवादाची नेमणूक करण्यात आली, ट्रायब्युनलची नियुक्ती करण्यात आली. फास्ट ट्रॅक कोर्ट वगैरे आपण म्हणतो ना तसं. फॉर द सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज देर इज अ सेंट्रल ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल. फॉर द स्टेट गव्हर्नमेंट एम्प्लॉई देर इज अ स्टेट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रायब्युनल. तसं आता महाराष्ट्रामध्ये आपण मॅट शब्द ऐकतो. मॅट. हॅव यू हर्ड दिस वर्ड मॅट? MET, मॅट. MAT stands for Maharashtra Administrative Tribunal. ओके. लक्षात आलं? काढा त्याच्यावरती थोडं काही महत्वाच्या केसेस आहेत का थोडस बघाल. त्याच्यानंतर इलेक्शन्स वरती क्वेश्चन्स येतील. तर एक लक्षात घ्या की जसं आता आर्टिकल 324 आहे. So Article 324 is important one, okay. But with respect to that article, Article 324 च्या सोबत आणखी काही त्याचे इतर आर्टिकल्स असतील. जसं आता MPSC च्या एक्झाम मध्ये रिसेंटली एक क्वेश्चन आलेला होता. 324 चे सब क्लॉजेस विचारले होते. सो तुम्हाला काय करावं लागेल की इलेक्शन कमिशन जे आहे त्या इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाशी रिलेटेड त्याचे जे सब क्लॉजेस आहेत ते थोडेसे तुम्हाला बघावं लागतील. यू नीड टू फाइंड आउट सर्टन क्लॉजेस, सब क्लॉजेस रिलेटेड टू इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया. ओके. सो आर्टिकल 324 इट इज रिलेटेड टू Superintendent's direction and control of elections to be vested in an election commission. ठीक आहे. त्यानंतर आर्टिकल 326 elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of the state on the basis of adult suffrage. आता बघा आर्टिकल 326 महत्वाचं राहील यावर्षी असू शकतं. कारण काय म्हटलेलं आहे यांनी? इलेक्शन्स टू द हाऊस ऑफ द पीपल, लोकसभा, and to the Legislative Assemblies of the state on the basis of adult suffrage. So Article 326 is related to Lok Sabha election and Vidhan Sabha election. आणि आता हे दोन्ही इलेक्शन्स 2024 मध्ये आहेत की नाही आपल्या इकडे? आहेत का?
Yes, sir. हा, मग आता तुम्हाला त्या हिशोबाने काय लक्षात ठेवायचं, आर्टिकल 326. ओके, इलेक्शन्स टू द लोकसभा and to the legislative assemblies of the state on the basis of adult suffrage. Adult suffrage म्हणजे वयस्क मतदार, adult suffrage. 326 लक्षात ठेवा. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 327 पण महत्वाचं आहे. Power of Parliament to make provisions with respect to election to legislatures. Okay. त्याच्यानंतर just a minute. Okay, त्याच्यानंतर Article 328, power of state legislature, power of legislature of a state to make provisions with respect to elections of to such a legislature. So 326 is related to elections to House of the People, Lok Sabha, and legislative assemblies of the state. 327, power of the Parliament to make provisions with respect to decisions to legislatures. And 328, power of legislature of a state to make provisions with respect to election to such legislature. म्हणजे 327 मध्ये संसदेचा पॉवर, ओके, इलेक्शन साठी, आणि 328 मध्ये त्या स्टेट लेजिस्लेचरचा पॉवर विथ रिस्पेक्ट टू दॅट स्टेट इलेक्शन्स. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 329 can be important this time. Bar to interference by courts in election matters. तुम्हाला कधी कधी न्यूज मध्ये वाचता तुम्ही की बाबा कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकार कक्षेमध्ये बोलण्यास नकार दिलेला आहे, असं आपण न्यूजपेपर मध्ये वाचतो. का दिलेला आहे? कारण आर्टिकल 329, बार टू इंटरफरन्स बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मॅटर्स. म्हणजे जे म्हणजे मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की चेक अँड बॅलन्स सिस्टम आहे आपल्या त्याच्यामध्ये. वी हॅव check and balance system. Okay, so with respect to check and balance system, what is important? Court cannot interfere into the electoral matters. करतही असेल तर ते एक स्पेसिफिक लेवल पर्यंत करता येऊ शकतं. सो आर्टिकल 329 ह्यावर लक्षात ठेवा. बार टू इंटरफरन्स बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मॅटर्स. ठीक आहे. ओके. त्यानंतर काही महत्वाच्या कॅटेगरी संदर्भात कधी कधी आर्टिकल्स विचारले जातात. जसं इथे आर्टिकल 330. हे आर्टिकल्स अलीकडच्या काळात खूप महत्वाचे आहेत, जे आपण काय म्हणतात त्याला, आपण करत नाही, रिवाइज नाही करत बिफोर एक्झामिनेशन. सो आर्टिकल 330, आर्टिकल 330, रिझर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट अँड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाऊस ऑफ पीपल. महत्वाचा आहे. कालच आपली याच्यावरती चर्चा झाली होती. ओके. आणि आय थिंक 2030 पर्यंत पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन वाढलेलं आहे. बरोबर बरोबर का? Yes, sir. 2030 पर्यंत पॉलिटिकल रिप्रेझेंटेशन जे आहे ते वाढवण्यात आलेलं आहे पुन्हा 10 वर्षांनी. सो रिझर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट अँड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाऊस ऑफ पीपल, लोकसभा 330 द्वारा. येस, 104वी अमेंडमेंट. 31 काय आहे? रिप्रेझेंटेशन ऑफ अँग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाऊस ऑफ द पीपल. पण आता हे अँग्लो इंडियन कम्युनिटीचं कॅन्सल झालं, माहिती आहे ना तुम्हाला? अँग्लो इंडियन कम्युनिटीचं कॅन्सल झालं, बरोबर आहे? त्याच घटना दुरुस्तीनुसार. हो सर. ओके, ठीक आहे. त्याच्यानंतर आर्टिकल 332 म्हणजे 330 लक्षात ठेवा, SC ST रिप्रेझेंटेशन इन लोकसभा.
331 अँग्लो इंडियन होतं ते कॅन्सल झालं. 332 रिझर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट अँड शेड्यूल ट्राईब इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीज ऑफ स्टेट. ओके, स्टेट मध्ये 330 द्वारा लोकसभा, 332 द्वारा स्टेट मध्ये स्टेटच्या विधानसभांमध्ये SC ST चं रिप्रेझेंटेशन. अगेन 333 कॅन्सल झालं. अँग्लो इंडियनचं स्टेट मधलं रिझर्वेशन कॅन्सल झालं. सो दोन महत्वाचे आर्टिकल्स कॅन्सल झाले, 331 333. आणि 330 आणि 332 ला लक्षात ठेवा. 330 पार्लमेंट, 332 स्टेट लेजिस्लेचर SC ST रिझर्वेशन. 335 claims of scheduled caste and scheduled tribes to services and posts. 335 important आहे. Okay, claims of scheduled caste and scheduled tribes to services and posts. 336 special provision for Anglo-Indian community in certain services. Okay. 337 special provision with respect to educational grants for the benefit of Anglo-Indian community. जे अँग्लो इंडियन कम्युनिटीशी रिलेटेड आहे ते थोडस चेक करून घ्याली यावेळेस. ओके, त्याच्यानंतर आहे आर्टिकल 338 नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट. ओके, 338A नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, 338B नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस, 339 control of the union over the administration of scheduled areas and the welfare of scheduled tribes, 340 appointment of a commission to investigate the condition of backward classes, 341 scheduled caste, 342 scheduled tribes, 342A socially and educationally backward classes, 342A socially and educationally backward classes. 342A जे आहे त्याचा रिलेव्हन्स काय आहे? 342A socially and educationally backward class. What is the relevance of this? (342A) अरे socially and educationally backward classes. What is the basic constitutional provision for reservation? Why the SC? राईट टू एज्युकेशन वगैरे दिलं जाणार नाही असं काहीतरी. 342A Socially socially and educationally backward classes. Socially and educationally backward classes. Why the scheduled caste, scheduled tribes and OBCs are getting reservation? कारण ते सोशल आणि एज्युकेशनली दोन्ही बाबतीत Because they are socially and educationally backward. We don't have economically backward class. Basically, म्हणजे constitutionally, we don't have any provision constitutionally. We don't have any provision to provide reservation facilities for economically backward classes. आर्थिक दृष्ट्या. परंतु आता आपण काय केलंय की ते आपण करून टाकलं आता ऑफिशियली, है ना. म्हणजे पार्लमेंटनी पण त्याला मान्य केलं, सुप्रीम कोर्टाने पण त्याला मान्य केलं. ठीक आहे. सो वी हॅव स्टार्टेड गिविंग एज्युकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकॉनॉमिक बॅकवर्डनेस. ओके. सो आर्टिकल 342 टॉक्स अबाउट 342A 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 talks about socially and educationally backward classes. तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो मी. आज जरी आता आपण चर्चा करत असलो, जे लोक आता कमिंग एक्झाम्सला जाणार आहेत त्यांनी हे जे आर्टिकल्स आहेत ना, हे महत्वाचे स्पेशल क्लासेसचे प्रोव्हिजन्स, ओके, बाकीचे इमर्जन्सी प्रोव्हिजन, ठीक आहे, हे सगळं जायच्या आधी एकदा बघून घ्यायचं, नीट बघून घ्यायचं. ठीक आहे, कारण हे विसरता तुम्ही लोक.
ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता हे नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338 लक्षात ठेवा सगळ्यांनी. आर्टिकल 338A नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राईब्स, म्हणजे एकच आर्टिकल लक्षात ठेवायचं 338A, म्हणजे सॉरी 338 फॉर नॅशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट. त्याला ए लावलं 338A लावलं तर शेड्यूल ट्राईब्सचं नॅशनल कमिशन, त्याला बी लावलं तर नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस. बॅकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट आणि शेड्यूल ट्राईब्स यांच्यामध्ये काय डिफरन्स आहे? आपण म्हटलं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब्स आणि बॅकवर्ड क्लासेस. व्हॉट इज द डिफरन्स कन्सेप्च्युअली? Is there any difference or no difference? आहे सर. काय डिफरन्स आहे? Why scheduled caste and scheduled tribes called as scheduled caste and scheduled tribes? Very simple answer. Their caste and the communities, like tribal communities and the caste mentioned in the schedule. शेड्यूल म्हणजे मराठीत त्याला आपण म्हणतो अनुसूची. त्याला अनुसूचीमध्ये ठेवलेला आहे, एक लिस्ट बनवलेली आहे त्याची, ज्याला इंग्लिशमध्ये म्हणतात शेड्यूल. म्हणून त्याला म्हणतात शेड्यूल्ड कास्ट अँड शेड्यूल्ड ट्राईब. हे ब्रिटिश काळामध्येच झालं काम, माहिती आहे का तुम्हाला? फक्त ओबीसीची अशी अनुसूची बनली नव्हती. म्हणून मग कालांतराने बाबासाहेब आंबेडकरांनी ओबीसीच्या संदर्भात डिमांड केली होती, ज्यावरती गांभीर्याने कोणी लक्ष दिलं नाही. म्हणून मग ते काका कालेलकर आयोग, जोगेन मंडल आयोग हे सगळं आलं नंतर. काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग. रिसेंटली बरेचदा आपण चर्चेमध्ये मंडल वर्सेस कमंडल पॉलिटिक्स शब्द ऐकलेला आहे. मंडल वर्सेस कमंडल. मंडल म्हणजे मंडल आयोग जो ओबीसीसाठी होता, त्याच्या वर्सेस कमंडल. कमंडल म्हणजे काय? तर जे राम मंदिरासाठी मोर्चा काढण्यात आलेला होता तो विषय. आता आपल्याला वेळ नाही बोलायला, त्याच्यामुळे मी त्याच्यावरती काही बोलत नाही. तर आर्टिकल 338 लक्षात ठेवा. 338A ट्राइब्स, 338B नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस. 339 control of the union over the administration of scheduled areas and the welfare of the scheduled tribes. 339 is also for the administration of the scheduled areas and the welfare of scheduled tribes. And article 340 appointment of a commission आयोग हे करण्यात आला. ओके, वरती सुद्धा तो आयोगच आहे, राष्ट्रीय आयोग शेड्यूल कास्टचा, राष्ट्रीय आयोग शेड्यूल ट्राइब, राष्ट्रीय आयोग बॅकवर्ड क्लासेस 338 मध्ये ए आणि बी मध्ये. पण याच्यामध्ये काय म्हटलंय 340 मध्ये? अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिशन टू इन्व्हेस्टिगेट द कंडिशन्स ऑफ बॅकवर्ड क्लासेस. ओके, सो 338B आणि 340 ला थोडस कंपॅरेटिव्हली लक्षात घ्यायचं. 338B नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लासेस आणि 340 म्हणतं अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिशन to investigate the conditions of backward classes. It means what?
काय म्हणतात 340? What that 340 says? सर एक कमिशन अपॉइंट केलं जाईल बॅकवर्ड क्लासेसची हालत बघायला किंवा कंडिशन बघायला. आणि मग काय करायचं नंतर? अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन द ऍक्शन विल बी टेकन सर. Yes. Okay. So Dr. Ambedkar that time raised a demand. He was the first person who raised a demand to appoint a commission to investigate the conditions of the backward classes. Okay. आता हे जे भारतातले जे बॅकवर्ड क्लासेस आहेत, ज्याला आपण मोस्टली ओबीसी म्हणतो, ओबीसी, अदर बॅकवर्ड क्लासेस, हे चातुर्वर्ण व्यवस्थेनुसार कोणत्या वर्णाचे लोक आहेत? According to Chaturvarna system, they belong to which varna? शूद्र. Shudra. शूद्र. They belong to Shudra Varna. Okay, they belong to Shudra Varna. And they are aboriginal or indigenous people. They are aboriginal or indigenous people. Vishakha, Ati Shudra means untouchables. Okay, Ati Shudra means untouchables. Okay, Shudra के नीचे भारतामध्ये खूप जबरदस्त गंमत आहे. म्हणजे जे बॅकवर्ड आहेत ते त्यांच्या खाली जर कोणी असलं तर त्यांना छान वाटतं की चलो भाई अपने भी नीचे कोई एक है. म्हणजे वर्ण सिस्टीमचा गोंधळ इतका खतरनाक आहे भारतातला की सगळ्यात वरती एक, त्याच्या खाली दुसरा, त्याच्या खाली तिसरा, त्याच्या खाली चौथा, त्याच्या खाली पाचवा. आता पाचव्याच्या खाली कोणीच नसतं. पाचव्यांमध्येच 12 भानगडी आहेत. पाचव्यातले सुद्धा एकमेकांना सुपेरियर समजतात. म्हणजे विदिन म्हणजे शेड्यूल कास्ट मध्येच खूप भानगडी दिसतील तुम्हाला, है ना. एक जात म्हणते की बाबा हे आमच्यापेक्षा हलके आणि मी यांच्यापेक्षा उच्च. मी ओबीसीज मध्ये गेलात तर त्यांच्यामध्ये पण भानगडी आहेत. खूप साऱ्या कास्ट आहेत ओबीसी मध्ये. किती कास्ट आहेत भारतामध्ये ओबीसी मध्ये? 3000 आकडे. 3500 वगैरे कास्ट आहेत. ठीक आहे, बघून घ्या. ओके, तो आपला आता आपल्याला बिलकुल वेळ नाही आहे, त्याच्यामुळे काही बोलत नाही याच्यावरती. सो Dr. Ambedkar demanded commission, but that time the then Nehru government, they were not in favor of that demand. So accordingly the pressure mounted and then there was an appointment of Kaka Kalerkar Ayog. So 340 नेहमी लक्षात ठेवा. बॅकवर्ड क्लासेसच्या इन्व्हेस्टिगेशन साठी 340. तसंच इन्व्हेस्टिगेशन 341 शेड्यूल कास्ट, 342 शेड्यूल कास्ट आणि 342A सोशली अँड एज्युकेशनचे बॅकवर्ड क्लासेस. ओके, चला आता यावेळेस ऍज सच कुठल्या काही लँग्वेजेस वगैरे वरती तर काही चर्चा नाही आहे. तरी पण जे ऑफिशियल लँग्वेजेसच्या संदर्भात आर्टिकल्स आहेत ते तुम्ही बघून घ्यायला पाहिजे. सो आर्टिकल 343 रिलेटेड टू ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ द युनियन. ऑफिशियल लँग्वेज काय आहे आपली ऑफिशियल लँग्वेज युनियनची? ऑफिशियल लँग्वेज हिंदी आहे का युनियनची? हिंदी आहे की इंग्लिश आहे? की इंग्लिश आणि हिंदी दोन्ही आहे? युनियनची ऑफिशियल लँग्वेज
फक्त हिंदी आहे का की हिंदी आणि इंग्लिश दोन्ही आहे? हा, अरे ऑफिशियल लँग्वेज अक्षदा काय आहे ग आपली ऑफिशियल लँग्वेज? सेंट्रल गव्हर्नमेंटची ऑफिशियल लँग्वेज काय आहे संघ राज्याची? सर हिंदी आहे सर. हिंदी आहे. आणि मग इंग्लिश काय? सर हिंदी आणि इंग्लिश ते ऑफिशियल लँग्वेजेस आहेत आपल्या कंट्रीच्या आणि युनियन मध्ये आय गेस हिंदीच यूज होते. ज्या युनियन म्हणजे काय तर केंद्र सरकार. ओके है ना, त्याच्या ज्या काही डायरेक्शन्स येतात त्या हिंदी आणि इंग्लिश दोन्ही मध्ये, म्हणजे इंग्लिश कंटिन्यू करण्यात आली आपल्या इकडे. थोडस बघून घ्याल ऑफिशियल लँग्वेजेसच्या संदर्भात. आणि आर्टिकल दिस इज अंडर 343 ऑफिशियल लँग्वेजेस, लँग्वेज ऑफ द युनियन. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला देतो, तुम्ही ज्यावेळेस म्हणजे आम्ही आता माझं सांगतो, आता तर ते सगळं तुम्हाला ऑनलाईनच येतं कम्युनिकेशन. आम्हाला UPSC ची प्रिलिम्स क्वालिफाय झाल्यानंतर मेनसाठी डिटेल अप्लिकेशन फॉर्म यायचं आणि गॅझेट ऑफ इंडिया यायचं. गॅझेट ऑफ इंडिया UPSCचं. इट वॉज इन इंग्लिश अँड हिंदी. Okay, it was very prestigious feeling when one received gazette by UPSC. Okay, so it consists of entire syllabus and everything. So ते गॅझेट येतं घरी, त्याच्यामध्ये इंग्लिश आणि हिंदी दोन्हीही मेन्शन केलेलं असतं. तुम्ही ज्यावेळेस UPSC ची प्रिलिम्स क्वालिफाय व्हाल, मी मनापासून विश करतो की तुम्हाला ते गॅझेट बघायला मिळावं. ठीक आहे सर आता पण येतो ते गॅजेट? आता मला कल्पना नाही, पण ते आम्हाला घरपोच यायचं त्यावेळेस. ठीक आहे, तर त्याच्यामध्ये ते सगळं एक इंग्लिश मध्ये असतात पूर्ण इन्स्ट्रक्शन्स आणि सिलेबस, आणि नंतर त्याचं हिंदीत ट्रान्सलेशन असतं. ठीक आहे, तर ते मला वाटतं येत असावं, पण बाकी सगळ्या प्रोसिडिंग ऑनलाईन असतात. डिटेल अप्लिकेशन फॉर्म वगैरे सगळं ऑनलाईनच सबमिट करायचं असतं. ठीक आहे. एनिवे, सो ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ द युनियन 343. देन 344 कमिशन अँड कमिटी ऑफ पार्लमेंट ऑन ऑफिशियल लँग्वेज. सो कमिटीज, कमिशन्स रिलेटेड टू ऑफिशियल लँग्वेज. पार्लमेंटमध्ये ज्या काही कमिशन्स असतात, कमिटीज असतात ऑफिशियल लँग्वेजवर, त्या आर्टिकल 344. देन आर्टिकल 345 ऑफिशियल लँग्वेज और लँग्वेजेस ऑफ अ स्टेट. ओके, ऑफिशियल लँग्वेज और लँग्वेजेस ऑफ अ स्टेट. आता हे तुम्हाला थोडस मी याला लिंकअप करतो, जो रिसेंटली कर्नाटकचे जे इलेक्शन झाले, आणि बरेचदा बघा तुम्ही, मोस्ट ऑफ द टाइम वी हॅव हर्ड सर्टन कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, इन कॉमन एरिया, म्हणजे जो जिथे मराठी भाषिक राहतात कर्नाटकामध्ये. ठीक आहे, तर बरेचदा असे काही ना काही आपले भाषिक वाद सुरू असतात. सो कन्सिडरिंग दॅट ऑल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड दिस आर्टिकल 345. 345 जे आहे तर ते तुम्ही लक्षात ठेवा. आर्टिकल 345 जे आहे ते लक्षात ठेवा. कशासाठी आहे? ऑफिशियल लँग्वेज और लँग्वेजेस ऑफ अ स्टेट. लक्षात आलं? ऑफिशियल लँग्वेज और लँग्वेजेस ऑफ अ स्टेट, आर्टिकल 345. ऑफिशियल लँग्वेज म्हणजे कार्यालयीन भाषा. ऑफिशियल लँग्वेज और लँग्वेजेस ऑफ अ स्टेट. ठीक आहे, आता याच्यात म्हटलेलं आहे की लँग्वेज और लँग्वेजेस ऑफ अ स्टेट. आता तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये पण बघा, ज्या काही नोटिफिकेशन्स असतात महत्वाच्या,
त्या दोन्ही लँग्वेजेस मध्ये मोस्टली दिल्या जातात, एक इंग्लिश आणि दुसरी मराठी. ओके, म्हणून तिथे म्हटलेलं आहे ऑफिशियल लँग्वेज और लँग्वेजेस ऑफ अ स्टेट. समटाइम्स in certain states we can see the influence of certain other languages. जसं जम्मू काश्मीर मध्ये माहिती आहे का तुम्हाला ऑफिशियल लँग्वेज कुठल्या कुठल्या आहेत? आर यू अवेअर अबाउट दिस? जम्मू काश्मीर, लद्दाख रिजन. सिंधी आणि काय झालं हिंदी आहे का जम्मू काश्मीर मध्ये? तर 2 लँग्वेजेस आहेत तिकडे. उर्दू आहे का? उर्दू जम्मू काश्मीर मध्ये उर्दू आहे का? Yes, sir. हो हो सर. आहे. आणखी कुठली आहे? अदर दॅन उर्दू आणखी कुठली लँग्वेज आहे? हे मायनर सर काश्मीरी लँग्वेज. डोगरी. या जिज्ञासा, डोगरी. डोगरी डोगरी ऐकली आहे का तुम्ही? डोगरी बघून घ्या ना. जम्मू काश्मीर ऑफिशियल लँग्वेज ऑफ जम्मू काश्मीर. ओके, बघून घ्याल. हे महत्वाचं आहे बरं, हे महत्वाचं आहे. कधी कधी असे प्रश्न ध्यानीमनी नसताना येऊन जातात आणि मग तिथे आपण विचार करतो. म्हणून हे महत्वाचं असतं डिस्कशन. ओके, डिस्कशन खूप महत्वाचं आहे एक्झामच्या आधी सुद्धा. ठीक आहे, नुसताच अभ्यास महत्वाचा नाही, अभ्यासावरती चर्चा झाली पाहिजे, काही प्रश्न तुमच्या समोर आले पाहिजे. जम्मू काश्मीर बघून घ्याल. आणखी कुठे दुसऱ्या एक वाटल्या स्टेट्स तर त्या बघून घ्याल. सो आर्टिकल 345 ऑफिशियल लँग्वेज और लँग्वेजेस ऑफ अ स्टेट. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आर्टिकल 346 ऑफिशियल लँग्वेजेस फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट अँड अनदर और बिटवीन अ स्टेट अँड अ युनियन. म्हणजे बघा, आर्टिकल 346 कशाशी रिलेटेड आहे? एका राज्याचं दुसऱ्या राज्यासोबतचं कम्युनिकेशन किंवा राज्याचं संघासोबतचं कम्युनिकेशन, म्हणजे राज्याचं केंद्रासोबतचं कम्युनिकेशन. आर्टिकल 346. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आर्टिकल 347 स्पेशल प्रोव्हिजन रिलेटिंग टू लँग्वेज स्पोकन बाय अ सेक्शन ऑफ द पॉप्युलेशन ऑफ अ स्टेट. काही विशिष्ट जे काही समूह असतात एखाद्या राज्यातले, जे विशिष्ट भाषा बोलतात, त्यांच्यासाठीचे स्पेशल प्रोव्हिजन. सो आर्टिकल 347. ठीक आहे, आर्टिकल 348 व्हेरी इम्पॉर्टंट. लँग्वेज टू बी यूज इन द सुप्रीम कोर्ट and in the high courts and for acts and bills. सांगा, सर्वोच्च न्यायालयामध्ये, उच्च न्यायालयामध्ये कोणती भाषा बोलली जाते किंवा कुठल्या भाषेचा यूज केला जातो? फॉर and for acts, bills. आता जर माहिती नसेल तर लेक्चर झाल्यानंतर याच्यावरती शोध घ्या, पण 100% घ्या. इंग्लिश. इंग्लिश बरोबर आहे का? इंग्लिश. हो सर. अच्छा, ज्यावेळेस एखादा लॉयर आर्ग्युमेंट करतो हायकोर्ट्स मध्ये. आता हायकोर्ट तर प्रत्येक स्टेटचे वेगवेगळे असतात ना, तिथे वेगवेगळी भाषा असते. हायकोर्ट मध्ये जी रिजनल लँग्वेज आहे त्या रिजनल लँग्वेज मध्ये डायलॉग्स करणं अलाउड आहे का? सपोज महाराष्ट्रात मराठी भाषा आहे, उच्च न्यायालयामध्ये मराठीमध्ये बोलता येतं का? तो जो वकील असतो त्याला बोलता येते का? सांगा. आयुषी सांग तू.
तू एकदम शांत असतेस आयुषी. हा आयुषी, हायकोर्ट मध्ये जो ऍडव्होकेट असतो तो जज सोबत रिजनल लँग्वेज मध्ये डायलॉग करू शकतो का? एनीबडी, एनी आयडिया, एनीबडी? शोधून घ्याल, शोधून घ्याल. ठीक आहे. सो आर्टिकल 348 लँग्वेज टू बी यूज इन द सुप्रीम कोर्ट अँड इन द हाय कोर्ट and for acts and bills. Then Article 349, special procedure for enactment of certain laws relating to language. Article 350, language to be used in representations for redress of grievances. म्हणजे आर्टिकल 350 कशासाठी आहे? लँग्वेज टू बी यूज इन रिप्रेझेंटेशन्स फॉर रिड्रेस ऑफ ग्रीव्हन्सेस. कोणाला जर काही समस्या असेल तर त्यांना जर गव्हर्नमेंटला कम्युनिकेट करायचं असेल तर त्याच्या संदर्भात कुठली भाषा वापरावी त्या संदर्भातला आर्टिकल 350. आर्टिकल 350A, अगेन व्हेरी इम्पॉर्टंट, फॅसिलिटीज फॉर instructions in mother tongue at primary stage. Okay. Article 350A, facilities for instructions in mother tongue at primary stage. प्राथमिक ज्यावेळेस याच्या संदर्भातला आर्टिकल आहे. आर्टिकल 350A. ओके. आणि नंतरचा आहे 350B, ऑफिशियल स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीज. हे ना खूप केअरफुली लक्षात ठेवा. हे जे ऑफिशियल लँग्वेजेस आहेत ना ते स्पेशली लक्षात ठेवा. आर्टिकल 350A, इन्स्ट्रक्शन्स इन मदर टंग ऍट प्रायमरी स्टेज. 350A लक्षात ठेवायचं. मदर टंग मध्ये इन्स्ट्रक्शन्स म्हणजे शिक्षण म्हणू शकतो. 350B, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीज. We have two kinds of minorities in our country. One is linguistic minorities, भाषिक अल्पसंख्याक, and second is religious minorities, धार्मिक अल्पसंख्याक. भाषिक अल्पसंख्याक भाषेवरून ठरतात आणि रिलिजियस मायनॉरिटीज तर डिफाईनच आहेत. कोणत्या कोणत्या रिलिजियस मायनॉरिटीज आहेत भारतामध्ये? Which religious communities comes under a list of religious minority? तेजश्री, कौन से धर्म के लोग धार्मिक अल्पसंख्याक में आते हैं? श्वेता, उज्ज्वला, माहिती आहे तुम्हा सगळ्यांना पण बोलत नाहीत बेटे. श्रुती, धार्मिक अल्पसंख्याकांमध्ये कोण कोण येतं? केशर, कुणाल, ललित, मयुरी, निलिमा. मायनॉरिटीज मध्ये मेजॉरिटी असलेला समूह कोणता? प्राजक्ता, तुम्हाला जर असा प्रश्न विचारला की अरेंज पॉप्युलेशन वाइज द मायनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया in descending to ascending order. Descending to ascending order. Descending means what? कम से ज्यादा की तरफ. So सबसे छोटा माइनॉरिटी ग्रुप कौन सा है हमारे देश में? सबसे छोटा माइनॉरिटी ग्रुप
पारसी. पारसी. पक्की पक्क पारसे आहे का? झोरास्ट्रियन्स ना? पारसी म्हणजे झोरास्ट्रियन्स. येस. हायेस्ट टू लोएस्ट कोण कोण आहे? हायेस्ट टू लोएस्ट पहिला कुठला येतो? मुस्लिम. मुस्लिम्स. मुस्लिम नंतर सेकंड लार्जेस्ट मायनॉरिटी. 6. थर्ड ख्रिश्चन. ख्रिश्चन. ओके. फोर्थ बुद्धिस्ट. जैन आहे का? जैन. किती कन्फ्युजन आहे बघा, किती कन्फ्युजन आहे. पेपरमध्ये आल्यानंतर असंच होतं, मग परीक्षेमध्ये आल्यानंतर असंच होतं. कोण जास्त कोण मोठं, स्पेसिफिकली लक्षात ठेवा या गोष्टी. लक्षात ठेवा या गोष्टी स्पेसिफिकली. एनिवे, सो आर्टिकल 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीज. भाषिक अल्पसंख्याक जे आहे त्यांच्यासाठी विशेष अधिकारी, आर्टिकल 350B. त्याच्यानंतर 351 आहे डायरेक्टिव्ह फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ द हिंदी लँग्वेज. ओके, डायरेक्टिव्ह फॉर द डेव्हलपमेंट ऑफ हिंदी लँग्वेज. आता मला एक सांगा, हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे का आपली? नाही. नो सर. कोणती भाषा आहे मग? सर ऑफिशियल ऑफिशियल लँग्वेज आहे. इट्स नॉट अ नॅशनल लँग्वेज. Hindi is a official language. It's not a national language. राष्ट्रभाषा वगैरे नाही आहे ती, राजभाषा आहे ती. राजभाषा म्हणजे काय? ऑफिशियल, राज्य कारभाराची भाषा आहे ती. राष्ट्रभाषा. तुम्ही साऊथ कडे जाल तर साऊथ कडल्या लोकांना हिंदी येते का? नाही. जे मुंबईमध्ये राहतात ते पण त्यांना थोडी थोडी येते. ते पण एकदम बिलकुल ते त्यांचा जो टोन असतो ओरिजिनल तो काही जात नाही. आपल्या इथे तुम्ही महाराष्ट्रातच जर गेला, महाराष्ट्रात तुम्ही वेस्टर्न महाराष्ट्रामध्ये जा आणि वेस्टर्न महाराष्ट्रातल्या लोकांसोबत हिंदी बोला. कोल्हापूर, सांगली, सातारा कसे बोलतात हिंदी? काय बरोबर आहे की नाही? हिंदी कसे बोलतात? मस्त बोलतात ना हिंदी. मध्येच मैं इधर को गया था आणि मैं उधर से आया था, आणि मग मधातच आपलं मराठी सुरू. असं हिंदी असतं ना आपलं, असतं की नाही? अरे काय तुम्ही यार. तर हिंदी असं असतं आपलं, आहे की नाही? हिंदी महाराष्ट्रामध्ये चांगलं जर कोणी बोलत असेल तर नागपूर बेल्ट जो आहे तिथले लोक बोलतात. नागपूरचा बेल्ट, कारण इट कम्स अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ मध्य प्रदेश राईट फ्रॉम द व्हेरी बिगिनिंग. त्याच्यामुळे तिकडे थोडस हिंदीचा प्रभाव आहे, बाकी विशेष नाही. ठीक आहे. एनिवे, तो काय आपला विषय नाही. आता इमर्जन्सी प्रोव्हिजन्स मध्ये नॅशनल इमर्जन्सीचा आर्टिकल, दॅट इज आर्टिकल 352. देन आर्टिकल 352 च्या नंतर इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमर्जन्सी, आर्टिकल 353. दिस इज अगेन व्हेरी इंपॉर्टंट आर्टिकल, बट मोस्ट ऑफ द स्टुडंट they skip this article. First article is article 352, which is related to proclamation of a national emergency, राष्ट्रीय आणीबाणी. आणि 353 is related to effect of proclamation of emergency. त्याचा इफेक्ट काय झाला, इमर्जन्सी प्रोक्लेम केल्याने इफेक्ट काय झाला, तर ते लक्षात ठेवा स्पेसिफिकली. त्याच्यानंतर आर्टिकल 354 अप्लिकेशन ऑफ प्रोव्हिजन्स रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्युशन ऑफ रेव्हेन्यूज while a proclamation of emergency is in operation. Again, this is very important article. 354 application of provisions relating to distribution of revenues
while a proclamation of emergency is in operation. म्हणजे नॅशनल इमर्जन्सी सुरू असताना रेव्हेन्यू डिस्ट्रीब्युशन कसं करायचं त्या संदर्भातला आहे. सो आर्टिकल 352 इज नॅशनल इमर्जन्सी, 353 इज इफेक्ट ऑफ अ emergency, 354 is distribution of revenue, okay, when emergency is in operation. 355 आता हे खूप महत्वाचं आहे. 355 duty of the union to protect states against external aggression and internal disturbance. हे तुम्हाला या एक्झाम्स मध्ये 355 महत्वाचं असू शकतं. तुम्हाला माहिती आहे आपण डिप्लॉय करतो रॅपिड ऍक्शन फोर्सेस, सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्सेस डिप्लॉय करतो. का डिप्लॉय करतो? आपण सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स का डिप्लॉय करतो? एखाद्या स्टेटमध्ये, एखाद्या भागामध्ये. वाय वी डिप्लॉय सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्सेस, रॅपिड ऍक्शन फोर्सेस का डिप्लॉय करतो? अरे आता हे मणिपूरमध्ये भानगडी झाल्या तर त्यावेळेस तुम्हाला माहिती असेल ना, जे राईट करणारे होते त्यांच्या विरुद्ध पोलीस आले, त्याच्यामध्ये सेंट्रल पोलीस पण आले. कुठे जर कम्युनल व्हायलन्स झाला तर सेंट्रलचे पोलीस येतात, सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स, त्यांचीच एक विंग असते रॅपिड ऍक्शन फोर्स. So it is a duty of a union to protect states against external aggression, बाह्य आक्रमण जर झालं, and internal disturbance, दोन्ही केसेस मध्ये external aggression and internal disturbance. Okay, so this is a duty of the union. कधी कधी बघा स्टेट गव्हर्नमेंट डिमांड करतं सेंट्रलला की बाबा आम्हाला केंद्राचे पोलीस पाहिजे. आता जाहिरात निघाली होती, कोणी भरला फॉर्म माहित नाही मला. सेंट्रल आर्म पोलीस फोर्सेस UPSC रिक्रूट करते, युनियन पब्लिक सर्व्हिस कमिशन रिक्रूट्स द ऑफिसर्स, क्लास 1 ऑफिसर्स ऑफ सेंट्रल आर्म पोलीस फोर्सेस, असिस्टंट कमांडंट. सांगितलं होतं मी तुम्हाला लोकांना फॉर्म भरायला. किती लोकांनी भरले आय डोंट नो. TYAPR ग्रॅज्युएट बेसिस होती एक्झाम, या 6 ऑगस्टला आहे. किती लोकांनी भरले का फॉर्म्स? भरले का फॉर्म्स? हो सर. क्लास 1 अधिकारी बनण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे असिस्टंट कमांडंट. चांगली पोस्ट आहे, मस्त पोस्ट आहे. ठीक आहे. सो ड्युटी 355 मध्ये केंद्र सरकार राज्याचं इंटरनल डिस्टर्बन्स आणि एक्सटर्नल ऍग्रेशन दोन्ही केसेस मध्ये प्रोटेक्शन करतं. त्याच्यासाठी ते केंद्राचे पोलीस तिथे डिप्लॉय केले जातात. 355 लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर आर्टिकल 356 प्रोव्हिजन्स इन केस ऑफ फेल्युअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशिनरी इन स्टेट, दॅट इज कॉल्ड ॲज प्रेसिडेंट रूल. सो 355 इज नॅशनल इमर्जन्सी ऑल इंडिया लेवलला. 356 फक्त स्टेट मध्ये असते, दॅट इज कॉल्ड ॲज राष्ट्रपती राजवट प्रेसिडेंट रूल. ओके, लक्षात आलं? 356 प्रेसिडेंट रूल बऱ्याचदा लागतो तो. मागे महाराष्ट्रात पण डिमांड करत होते राष्ट्रपती राजवट लावा, राष्ट्रपती राजवट लावा. आणि राष्ट्रपती राजवट लावा हे तर इतकं किरकोळ झालेली गोष्ट आहे की केव्हाही त्याची डिमांड होते की बाबा राष्ट्रपती राजवट लावा. ते इतकं सोपं नाहीये राष्ट्रपती राजवट लावणं, आणि चांगलं पण नाहीये. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आहे 357 एक्झरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव्ह पॉवर्स. एक्झरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव्ह पॉवर्स अंडर प्रोक्लेमेशन इश्यूड अंडर आर्टिकल 356. सो राष्ट्रपती राजवट लागलेली असताना जे कायदे मंडळ असतं लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे, त्याच्या पॉवर्सच्या संदर्भातला आर्टिकल आहे 357. एक्झरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव्ह पॉवर्स under proclamation issued under article 356. Article 358 suspension of provisions of article 19 during emergency. This is very important. Article 358 suspension of provisions of article 19 during emergencies.
आर्टिकल 19 मध्ये काय काय आहे? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, प्रोफेशन आहे ना. 19 मध्ये काय काय आहे? फ्रीडम ऑफ स्पीच आहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली वगैरे वगैरे. सो आता इमर्जन्सी सिच्युएशन आहे, त्या सिच्युएशन मध्ये तुमचे आर्टिकल 19 चे जे अधिकार आहेत ते सस्पेंड करता येतात. सस्पेन्शन ऑफ प्रोव्हिजन्स ऑफ आर्टिकल 19 ड्युरिंग इमर्जन्सीज, आर्टिकल 358, व्हेरी इम्पॉर्टंट आर्टिकल. आणि तुम्हाला माहिती असेल की फंडामेंटल राईट्स आर ऍब्सोल्यूट आहे का, सॅक्रोसॅन्क्ट आहेत का फंडामेंटल राईट्स? आर फंडामेंटल राईट्स ऍब्सोल्यूट? आर फंडामेंटल राईट्स सॅक्रोसॅन्क्ट? सॅक्रोसॅन्क्ट माहिती आहे तुम्हाला, म्हणजे जसं इसको बदल नहीं सकते, इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकता, असा आहे का फंडामेंटल राईट्स? नो सर. नो सर. There is a provision of reasonable restrictions on the fundamental rights in case of emergency or considering the demand of the situation. ओके. म्हणजे आता बघा, पॅन्डेमिक मध्ये आपल्याला जमावबंदी केली होती की नाही, एकत्र येऊ नका. काय आहे ते एकत्र येऊ नका? काय आहे म्हणजे बा वेगवेगळे राहा, एकत्र येऊ नका. एकत्र आले तर इकडली हवा तिकडे जाईल आणि इकडली हवा तिकडे याच्या तोंडातली हवा त्याच्या तोंडात गेली की कोरोना होईल. बरोबर ना? काय गणेश, याच्या तोंडातली हवा त्याच्या तोंडात गेल्यानंतर कोरोना होत होता की नाही? म्हणून ते म्हणायचे की इकडे एकत्र येऊ नका, बाहेर जाऊ नका. रेस्ट्रिक्शन्स ऑन द मोमेंट, restrictions on the movement, restrictions on the assembly, restrictions on so many things. पण ती काही इमर्जन्सी सिच्युएशन नव्हती, कुठे काही राष्ट्रीय आणीबाणी नाही लागली किंवा स्टेट इमर्जन्सी पण नव्हती. बट द फंडामेंटल राईट्स वेअर रेस्ट्रिक्टेड. ओके. आणि जर तुम्ही जर समजा ऐकलं नाही तर त्याच्यावरती पनिशमेंट पण होती. ओके. सो आर्टिकल 358 इज रिलेटेड टू इमर्जन्सी सिच्युएशन. Okay, that is suspension of provisions of Article 19 during emergencies. Then Article 359, suspension of the enforcement of fundamental rights. आता हे Article 19 शी related 358 मध्ये आहे, and then 359 मध्ये suspension of the enforcement of fundamental rights during emergencies. This is in 359. म्हणजे Article 19 चं 358 fundamental rights suspension, overall fundamental rights 359 मध्ये, आणि त्या 359A application of this part to the state ते रिपील करण्यात आलं. and Article 360 provisions to financial emergency. So financial emergency never implemented in India till now. आतापर्यंत भारतामध्ये वित्तीय आणीबाणी कधीही लावण्यात आलेली नाही. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आर्टिकल 361 पण लक्षात घ्या, प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अँड गव्हर्नर्स and Raj Pramukhs. 361A, protection of publication of proceedings of parliament and state legislatures, protection of publication of proceedings of parliament and state legislatures. त्याच्यानंतर ठीक आहे, हे काही गरजेचं नाही. Article 368 is always important. Amendment to the Constitution, Article 368 is always important. Power of the Parliament to amend the Constitution and procedure. ठीक आहे. त्याच्यानंतर 370 तर आता काढून टाकलं. आता याच्यामध्ये 370 जरी काढलं असलं तरी आर्टिकल 371, 371A, B, 371C, D, E अशा आर्टिकल्स आहेत. जसं 370चं काय होतं, टेम्पररी प्रोव्हिजन्स विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू अँड काश्मीर. बट 371 इज देअर, स्पेशल प्रोव्हिजन्स विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अँड गुजरात. बघा 370 नंतर आपलाच नंबर येतो.
370 नंतर आपला नंबर येतो 371 मध्ये. स्पेशल प्रोव्हिजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र अँड गुजरात. जसं स्पेशल प्रोव्हिजन जम्मू आणि काश्मीर, आता जम्मू आणि काश्मीरचं फार वेगळं प्रोव्हिजन होतं म्हणा, त्याचा कंपॅरिझन नाही करतायत. बट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अँड गुजरात दे आर ऑल्सो हॅव्हिंग स्पेशल प्रोव्हिजन. ओके, सो दॅट इज इन आर्टिकल 371 371. तसेच 371A मध्ये स्पेशल प्रोव्हिजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालँड. देन 371B आसाम, C Manipur, D Andhra Pradesh or the state of Telangana, and 371E establishment of Central University in Andhra Pradesh. असे हे सगळे खूप मोठे प्रोव्हिजन्स आहेत. हे थोडंसं बघून घ्याल तुम्ही लोक, ठीक आहे. आणि बाकीचे मग आहेत बरेचसे. ओके, तर हे जे लास्ट प्रोव्हिजन्स जे मी तुम्हाला सांगितले आर्टिकल 330 पासून, ते बघा. पब्लिक सर्व्हिसेस बघा. सेंटर स्टेट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिलेशन्सचे प्रोव्हिजन्स बघा. सेंटर स्टेट फायनान्शियल रिलेशन्सचे प्रोव्हिजन्स बघा. ओके, अँड रेस्ट इज कॉमन, म्हणजे हे बाकीचं तर हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हे बघावंच लागेल तुम्हाला. युनियन टेरिटरीजचे प्रोव्हिजन्स चांगले बघा. ओके, युनियन टेरिटरीजचे, आणि बाकीचं जे आतापर्यंत जे सांगितलंय ते व्यवस्थित बघा. ठीक आहे, तर मी आता इथेच थांबतो. नेक्स्ट सेशनचं जे शेड्यूल आहे ते मी तुम्हाला फॉरवर्ड करेन. ओके, जे लोक आता कमी एक्झाम्स मध्ये बसणार आहेत त्यांनी चांगलं रिव्हिजन करा. कोणाला काही डिफिकल्टीज असतील तर आत्ताच मला विचारा, म्हणजे आत्ताच इन द सेन्स मेसेज करा. कुठल्याही पोर्शन मध्ये डिफिकल्टीज असतील तर मेसेज करा मला. ओके, पण रिव्हिजन चांगली करा. यावर्षी UPSC आणि स्टेट सर्व्हिसेस मधून मॅक्झिमम स्टुडंट्स क्वालिफाय होणं आवश्यक आहे, व्हायलाच पाहिजे. ठीक आहे, चलो, थँक्यू.